तो दीदी लोग भी बोले हुआ है क्या? रेलवे क्रॉसिंग पर एक भी अंडरपास बना है क्या? गुंडे टोल टैक्स वसूलते हैं या नहीं वसूलते हैं? भाइयों बहनों, टोल टैक्स देना अच्छा लगता है क्या आपको? जोर से बोलो, अच्छा लगता है? ईंटों पर टोल टैक्स, बालू पर टोल टैक्स, सीमेंट पर टोल टैक्स, ये टोल टैक्स नहीं है, भाईपो टैक्स है, भाईपो टैक्स। मैं आपको कहकर जाता हूं, 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, 6 तारीख को पूरी सिंडिकेट बंगाल की खाड़ी में डाल देंगे, बंगाल की खाड़ी में। हर बार मतदान के वक्त ये दीदी के गुंडे आपको सताते हैं ना भाई, परेशान करते हैं या नहीं करते हैं? दीदी लोग करते हैं ना। मैं आज कहकर जाता हूं, दीदी के गुंडों को 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दे। आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो समाज वालों को धमकाती है कि अगर हम आए तो आपके वोट चले जाएंगे। अरे दीदी, ये मतवा समाज तो हमारा प्राण है, प्राण है, इसको कोई छू नहीं सकता। कोई मतवा समाज के, नमो शूद्र समाज के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। ये दीदी सीए के कानून को लागू नहीं करती है। आप कमल फूल का सरकार बना दो, 5 तारीख के बाद सभी मतवा समाज के भाइयों बहनों को नागरिक बनाने का काम घुसपैठिया बंगाल से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा रहा है। एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का राशन खा रहा है। और दीदी और भाईपो वोट बैंक के लिए एक घुसपैठिए को घुसाते हैं। मैं आज जमालपुर वालों को वादा करता हूं, 5 तारीख के बाद पूरे बंगाल से एक घुसपैठिए को चुन चुन पुश वेस्ट बंगाल बिहाइंड। मैं ज्यादा गौरव से नहीं बोलना चाहता हूं, अगर इसी तरफ चलते विद इन 2027 Assam per capita will be higher than West Bengal. Assam per capita, Orissa has pushed Bengal this year. इस साल उड़ीसा ने बंगाल को पीछे ढकाल दिया है और ऐसे ही चलते रहेगा। असम विल ऑल्सो पुश वेस्ट बंगाल इन नेक्स्ट 2 years. अभी गैप खाली 12,000 रुपया का है और जैसे असम ग्रो कर रहा है एट ए लेवल ऑफ 15 to 16% एनुअली अगेंस्ट द बंगाल ग्रोथ ऑफ 9%, it will be matter of next 2 years where Assam will also push Bengal behind. आज असम जैसा श्रोता प्रदेश में
हर जिले में हमारा एक मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में यूनिवर्सिटी है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। और मैंने जब बंगाल का गांव घूमे, यहां एक फ्यूडल समाज दिखाई देते हैं। इफ यू गो टू द असम विलेज, यू विल नॉट सी द पॉवर्टी एट दिस लेवल। मैंने देखा यहां का जो जीडीपी भी है, इट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन सिटी सेंटर। पूरा एक फ्यूडल सोसाइटी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले सीपीएम ने इसको बढ़ाया दिया, अभी टीएमसी ने बढ़ाया दिया, सो दैट 1000 और 1500 रुपीस का लक्ष्मी भंडार ही लोग बहुत बड़ा आशीर्वाद सोचते रहे। सोसाइटी को ऐसे ही बनाया गया है। मेरा आप इंडिकेटर देख सकता है, 2016 में जब असम में बीजेपी सरकार आए थे तो हमारा जीडीपी खाली 2 लाख रुपया का था। दिस ईयर इन 26-27 we are touching almost 9 lakhs crore. You can see the percentage of increase 5x. बंगाल रुक गया है। तो मेरा यह भी निवेदन होगा कि उड़ीसा और असम से हिस्टोरिकली पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज ए बहुत बड़ा इकोनॉमी थे, लेकिन ममता दीदी का सरकार ने पहले तो उड़ीसा से बैक कर दिया। अभी तो यू कैन सी ऑल द इंडिकेटर, वेस्ट बंगाल इज बिहाइंड उड़ीसा इन ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर। 2 साल में अगर दीदी का शासन चले, 2 साल में असम भी पीछे कर देगा पश्चिम बंगाल को, बिकॉज वी आर नैरोइंग द गैप लाइक एनीथिंग। बट ये हमारा पसंद नहीं है। हमारा जन्म से ही हम लोग जानते थे कि वेस्ट बंगाल इज ए जायंट स्टेट, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एंड बंगाल कैन कंट्रीब्यूट ह्यूजली इन द मोदीज ड्रीम ऑफ विकसित भारत। हमें बंगाल को स्लो रखने में हमारा फायदा नहीं है। बंगाल आगे बढ़ेगा, उनका इंपैक्ट असम को भी मिलेगा, इनका इंपैक्ट उड़ीसा को भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि बंगाल आपको नहीं लड़ना है, मैं अभी गुंडों को कह देता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं। 29 तारीख को सुबह 7 बजे ही माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी मतदान करने पहुंच जाइए और कमल के निशान पर बटन दबाइए। हमारी दोनों प्रत्याशी टोलीगंज से बहन पापिया अधिकारी जी, पापिया जी हाथ ऊपर करो जरा, और जादवपुर से सरबोरी मुखर्जी जी हाथ ऊपर करिए। के दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देखो भाई, 15 साल दीदी ने राज करा, 15 साल राज किया है, जैसे भी किया है यार, जाने वाली, मगर 15 साल राज किया है, इसकी विदाई भी भव्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जो बोलो, भव्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इतने प्रचंड बहुमत से उनको हराइए कि दीदी को लगे जादवपुर और टोलीगंज वालों ने मेरा बड़ा सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी की लीड इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अगले चुनाव में दीदी को यहां से प्रत्याशी न मिले, उम्मीदवार न मिले, ऐसी लीड से यहां से पापिया जी को
और सरबोरी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए। जीतने के बाद जादवपुर वालों, आपने जो आगे पीछे चारों ओर जो रोड शो किया है, मैं पक्का जादवपुर और टोलीगंज दोनों जगह पे आपका धन्यवाद करने आऊंगा। तो अंत में दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता। टोलीगंज और जादवपुर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। এক সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব। Amit and Narendra. Bengal has never been a hub for large manufacturing. বিজেপি বিজেপি রাহা তৃণমূল তো ফির মিলেঙ্গে। যা 15 সেকেন্ডও নেওয়া যায় না তা 15 বছর ধরে সইছেন কেন? এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও দেখো এই জায়গাটা কিন্তু এক হাঁটু, প্রায় এক হাঁটুর কাছে জল। এই দেখো, এই দেখো, এই আমার হাঁটু, এই দেখো জল, দেখো দেখো এখানে কিভাবে মানুষ আটকে বসে আছে। বয়স্ক মানুষরা যদি কারোর বিপদ আপদ আসে এইখান থেকে কিভাবে বেরোবে সেই রাস্তা নেই। কাকু কতদিন ধরে জল এখানে বলুন তো? 4 মাসের বেশি। আচ্ছা, 4 মাস ধরে এখানে জল রয়েছে। এই ভোগাটা আপনারা ভুগছেন। এখনো তো বৃষ্টি এখনো আসেনি, ঠিক আছে, এখনো জানি না কি হবে। কালকে পরে পড়তে পড়তে বেশি 3-4 দিন আগে পড়ে গেছি। দেখুন বর্ষাকাল না দেখে মনে হবে কিন্তু বর্ষার জলে ভেসে গেছে। বর্ষা আসার সময় হয়ে এসছে, আর যত বর্ষা আসবে বুঝতে পারছো এইখানটা কি ভয়াবহ অবস্থা হবে, কতটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে। এই 26 নম্বর লেনের মানুষ এই জল দীর্ঘদিন এই 4 মাস ধরে ভুগছে। আমি এরপরে ওই পাশেও আরেকটা রাস্তা রয়েছে, কত নম্বর লেন ভাই? 22 নম্বর লেনও ঠিক এই অবস্থা। সেই ভিডিওটাও আমি তুলছি। চলো এবার একটু গিয়ে আমরা স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলে নেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমি আজকে এখানে আমাদের বিজেপির কাগজ আমরা দিতে এসেছিলাম। আসার পরে আমরা এই রাস্তার এই অবস্থা দেখতে পাই। এটা হচ্ছে পূর্বাচলের 26 নম্বর লেন, আর তার মধ্যে এরকম বহু বাড়ি। আমি আরও একটু এগিয়ে যাচ্ছি, দেখুন দেখুন কত জল। দেখুন মানুষ এইভাবে এখান থেকে জীবনযাপন করছে দীর্ঘদিন ধরে। এখানকার প্রশাসন, এখানকার পৌরসভা এইগুলো কিন্তু দেখছে না, একেবারে দেখছে না। বন্ধুরা তোমরা যতটা পারবে এই ভিডিওটাকে ভাইরাল করো। আর তার সাথে যেটা বলার সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি এখানকার মানুষ উপকৃত পায়। দেখুন এখানে সব ভালো ভালো বাড়ি হয়ে রয়েছে, কিন্তু রাস্তাটা এত খারাপ। আমি দেখুন আমি ধার দিয়ে হাঁটছি, এরকম রাবিশ ফেলা রয়েছে সাইড থেকে। এবং এই দেখুন কত কত পচা গলা জল। দেখুন
দেখুন কত পচা গলা জল, এখানে মশার উৎপাত, সেইভাবে এখানে পৌরসভার লোকগুলো সেইভাবে ঠিক কাজ কিন্তু করছে না বন্ধুরা। দেখো, আর ঠিক ওর পিছনেই একটা বড় প্রজেক্ট হচ্ছে, সেই প্রজেক্টের জন্যই কিন্তু এইখানে দেখো 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 আমি দেখাচ্ছি, আমার পা দেখো, প্রায় পা এখানে এত জল, মানে বুঝতে পারছো কত জল। এইবার এইখান থেকে মানুষ তাদের জনজীবন এইভাবে তারা দীর্ঘদিন ধরে দেখুন দেখুন এই আমি একটা স্থানীয় দাদাকে পেয়েছি। দাদা, এই জল কতদিন ধরে জমে রয়েছে তোমার এখানে? 4 মাস ধরে এখানে কিন্তু জল এইভাবে জমে রয়েছে। এখানকার স্থানীয় মানুষরা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। এই মানুষগুলো সব টিএমসির মানুষ, এই মানুষগুলো সব সময় ডাম্পিদার সাথে থাকতো, কিন্তু তারা আজকে এই রাস্তাটা এবং তাদের কথা কিন্তু তারা ভাবেনি, একবারের জন্য হলেও ভাবেনি। আমরা কথা দিয়ে যাচ্ছি, এই দেখুন বাড়ির দরজার সামনে যদি এইভাবে জল থাকে বুঝতেই পারছেন বাড়িতে কিভাবে এখানে অসুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে মানুষ। এখানে ডেঙ্গু কি বলবো দাদা, একদম ধারণার বাইরে। আর আজকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু এখানে আজকে কাগজ বিলানোর সময় আমরা এই অবস্থা দেখতে পাই। তুরন্ত আমরা এগুলোকে ফটোগ্রাফি করে আমরা ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, এবং আমাদের এই ভিডিওটা যতটা পারবে তোমরা একটু ভাইরাল করো যাতে কাজ হয়। আর এই দেখুন যে পিছনে যে বড় প্রজেক্ট, এই প্রজেক্টের জন্যই এই সমস্যা। তো আশা করি আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, আমরা তুরন্ত আগে আমরা এই প্রজেক্ট আমরা আটকাবো, আমরা এই রাস্তা ঠিক করব, তারপরে কথা। এবার চলুন আমরা একটু স্থানীয় লোকের সাথে আমরা একটু কথা বলে নেব তাদের এখানকার এই প্রবলেমগুলো। দেখো দেখো বন্ধুরা, দেখো কতটা রাস্তা কীভাবে কতটা খারাপ, দেখো দেখো পুরো অঞ্চলটা জুড়ে কিন্তু এতটা এরকমভাবে নোংরা হয়ে পড়ে আছে। দেখো এখানকার মানুষজন, এখানকার প্রশাসন কোনো এগুলো দেখছে না। তো আমরা এবার কিন্তু এই 22 নম্বর লেনের মানুষজনের সাথে আমরা পুরো এই 26 নম্বর লেনের মানুষজনের সাথে আমরা পুরো ডিটেলিংটা এবার আমরা এখান থেকে জানবো এই রাস্তার সম্বন্ধে। আমরা পেয়ে গেছি আমাদের স্থানীয় বাসিন্দাদের, 26 নম্বর লেনের বাসিন্দাদের। আচ্ছা দাদা, একটু বলুন, এই রাস্তাটা শোনা যাচ্ছে যে এই স্যাংশন হয়ে গেছে, এটা কি একদম? স্যাংশন হয়ে গেছে সেটা তো আমরা শুনছি, এবার কি হয়েছে না হয়েছে সেটা জানি না, কারণ আমরা বারবার গিয়ে কমপ্লেন করেছি অফিসে গিয়ে, এবার দরখাস্তও দিয়েছি, এবার এই পর্যন্ত যারা মহিলারাও গিয়েছিলেন। এবার ওনারা যেটা বলছেন যে কি স্যাংশন হয়ে গেছে, এবার পয়সা নেই, ফান্ড নেই, হেন নেই তেন নেই, ততক্ষণ কাজ হবে না। এবার হচ্ছে 4 মাস ধরে যে জলটা যে জমে রয়েছে, তার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে, তাদেরকে স্কুলে যে পাঠানো হচ্ছে এই জল পেরিয়ে পেরিয়ে, এবার বাচ্চাদের কোলে করে নিয়ে যাওয়া পসিবল আছে নাকি? দিদিভাই আপনি একটু বলুন। আমরা 26শে ডিসেম্বর অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম, 24শে ডিসেম্বর। তো আচ্ছা। তারপর থেকে আজকে আমরা এপ্রিলে দাঁড়িয়ে এখনো আমরা এইভাবেই আছি। রিমাইন্ডার দেওয়া হয়েছে বারবার, রিমাইন্ডার দেওয়া হওয়া সত্ত্বেও কোনো ফল হয়নি। তো এবং লোকাল যারা এই হচ্ছে আমাদের জয়েন্ট পিটিশন। লোকাল লোকদেরও বলা হয়েছিল আজ হচ্ছে কাল হচ্ছে, কোনো স্ট্রিট লাইট নেই, এই জল পুরো উঠে আসে পাক সমেত, ড্রেন পরিষ্কার হয় না, জঙ্গল তো রয়েছে, এখানে কোনো স্ট্রিট লাইট নেই, একদম পুরো অন্ধকার, রাস্তার এই অবস্থা, একটা লাইটও নেই এখানে। আচ্ছা, আপনারা এখন কি চাইছেন? তাড়াতাড়ি যাতে সমস্যার সমাধান আমরা হয়। চাইছি যে এই জলটা তো আমাদের মানে এটা তো প্রাকৃতিক এটা ছিল উপায়ের না, জল হঠাৎ নয়, হলো কি করে? এটা তো বর্ষার জল নয়, এখনো এটা অন্য কোনো এলাকার জল আমাদের এখানে আসছে। তো সেটা তো আমরা আজকে 96 থেকে রয়েছি, আগে আসতো না, হঠাৎ আসছে কেন? নিশ্চয়ই তার মানে তার কোনো একটা কারণ রয়েছে, সেই কারণটাকে সলভ করার দায়িত্ব কাদের? যেহেতু আমরা কিন্তু ভিডিওটা করছি আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে, সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে আমাদের প্রার্থীকে আপনারা কী চোখে দেখছেন। আমাদের প্রার্থীকে আপনারা যদি জেতান তাহলে কিন্তু আমরা এই সমস্যাটা সমাধান করার আমাদের কাছে একটা চান্সেস থাকবে। সেইটা নিয়ে একটু যদি বক্তব্য কিছু বলেন। অবশ্যই, যখন রুলিং পার্টিকে আমরা জানিয়েছি, তাদেরকেও সুযোগ দিয়েছি, তারা যদি আমাদেরকে না সাহায্য করতো তাহলে আলাদা ব্যাপার ছিল। তারা যখন আমাদেরকে কিছু মানে এটা তো সাহায্যের ব্যাপার না, এটা একটা বেসিক সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, সেটাও যখন হয়নি তখন তো আমাদেরকে অপোজিশনের দিকেই হাত বাড়াতে হচ্ছে। আপনাদের একই জিতবে, জিতবে সেই আশা করব, জিতছেন দাদা জিতছেন, আর আগামী দিনে তিনি যাতে আমাদের সমস্যার সমাধান করেন সেটা আমরা আশা করব। অবশ্যই ওনার কাছ থেকে আমাদের এইটুকুই পাওনা। তো আমাদের বিজেপির কার্যকর্তা ভাইরা রয়েছে, আর আমরা আশা করছি আমরা জিতে এলে পরে আমাদের কাউন্সিলর এসে হয়ে গেলেই আমরা সেই সমস্যাগুলো সবার আগে আমরা সমাধান করব। বলো দাদা, তুমি কিছু বলো। নমস্কার সবাইকে। আমি আজকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দিদির SMS দেখি কিছু,
আমি যেগুলো নিয়ে আমার ফেসবুক প্রোফাইলে পোস্টও করি। তো আমার ভাই নিরাজ আমাকে ফোন করে এবং বলে যে দাদা এরকম এই এলাকায় প্রচণ্ড জল জমে রয়েছে এবং শুধু 26 নম্বর না 22 নম্বরতেও গলিতেও পূর্বাচল লেন্থ নাম্বার 26 এবং 22 এবং 27 তিনটে লেন্থ পুরো একদম জলে। আমি এসে পুরোটা দেখি, এই মাথা থেকে পুরো শেষ পর্যন্ত যাই এবং পেছন দিকে দেখি একজনের বাড়িতে হাঁটু অবধি জল। তো আমি দেখে আমার জিনিসটা খুবই খারাপ লাগলো, যার জন্য আমি তাদের যে সিনিয়র নেতৃত্ব তাদেরকে জানাই। তারা আমাদেরকে বলে যে আপনারা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং দেখুন সমস্যাটা কী আছে সেটাকে সলভ করার চেষ্টা করুন। তো আমি এসে দেখছি পেছন দিকে যে মার্লিন বলে যে কমপ্লেক্সটা হচ্ছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে মাটি ফিলিং করা হচ্ছে, যেহেতু পূর্তি বলে যে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে সেটা প্রচুর পরিমাণে মাটি ফিলিং করা হচ্ছে। মাটি ফিলিংয়ের জন্য পুরো ওইদিকে ড্রেনেজ সিস্টেমটাই পুরোটাই লক হয়ে গেছে এবং এটা ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে, বেআইনিভাবে করা হচ্ছে। বেআইনি তার কারণ এই বলবো যে এইখান থেকে যে জলগুলো যে পাস হয় সেগুলোর তো কোনো একটা ড্রেনেজ সিস্টেম থাকে। পৌরসভার তো একটা নিশ্চয়ই, পৌরসভা থেকে আমাদের একটা কর্পোরেশন হয়ে গেছে, তো কর্পোরেশনের নিশ্চয়ই একটা নিজস্ব প্ল্যান থাকে, সেই প্ল্যান ছাড়া কোনো কাজ করা যায় না। তো যখন এই পাড়ার মধ্যে এতগুলো পরিবার রয়েছে যারা যে জল সংকটে ভোগ করছে, তো তারা আমার মনে হয় যে ওই প্ল্যানের আওতায় কি পড়ে না, তাদের ড্রেনেজ সিস্টেমটা কি সেই আওতায় পড়ে না। একটা কোম্পানি তার বিজনেস প্রফিটের জন্য তারা বা কোনো একটা মানুষকে কিছু পয়সা করিয়ে দিয়ে বা ইনলিগালভাবে বা প্ল্যান পাস করিয়ে নিয়ে তারপরে আর বাদ বাকি যারা গরিব মানুষ আছে বা যারা আশেপাশে পাড়ার লোক যারা বহুদিনের পুরনো লোক তারা সাফার করছে, কারণ তাদের বাড়িটা একটু পুরনো, একটু নিচু বসে গেছে, তাদের বাড়িতে জল ঢুকে যাচ্ছে, এই সাফারগুলো তারা করছেন। তো আমাকে বেসিক্যালি আজকে পীযূষদা পাঠিয়েছেন যে সুমিত তুমি দেখো এই কমপ্লেনগুলো তোমার এখানে এলাকায় এসছে, তো তুমি একটু নিজে দেখো যে কী প্রবলেম আছে। তো আমি দাদার তরফ থেকে ওনাদের কাছে এসেছি, ওনারা যেহেতু আমাকে ডেকেছেন, তো আমি দাদার তরফ থেকে ওনাদের কাছে এসেছি। আমি সবই বক্তব্য শুনলাম এবং আগামী দিনে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তো এখন ভোটের সময় আমি জানি না আমি কতটুকু কি করতে পারবো। তো আগামী দিনে আমি এটা নিয়ে যেখানে যাওয়ার হবে আমি ঠিক সেখানেই যাব। প্রয়োজন হলে কোর্টে যাব, প্রয়োজন হলে থানায় যাব এবং মিডিয়া তো আমি ডাকবই এবং পুরো পাড়া এলাকাবাসীকে নিয়ে বৃহত্তম আগামী দিনে আন্দোলন শুরু করব। এইটুখানি আমি বলে রাখলাম যে পাড়ার লোককে আশ্বাস দিয়ে রাখছি যে বিজেপি ক্ষমতায় আসুক, তো অবশ্যই আমরা চাইব, আসলে আমরা যতটা পারবো ততটা চেষ্টা করব আমাদের পক্ষ থেকে। এবার দেশের নীতি 10-এর নীতি নির্ধারণ করবেন দুই বঙ্গসন্তান। ভারত সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা তথা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হলো ডক্টর অশোক লাহিড়ীকে। নীতি আয়োগের সদস্য পদে নিযুক্ত হলেন আরেক বাঙালি গবেষক ডক্টর গোবর্ধন দাস। এর মধ্যে ডক্টর অশোক লাহিড়ী 2002 থেকে 2007 অবধি দেশের দ্বাদশতম মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিং উভয়ের আমলেই তার দক্ষতা এবং মেধা দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি একাধিক নীতি প্রণয়নেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়া তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন বিশ্ব ব্যাংক এবং IMF এর মতো সংস্থাতেও। অপরদিকে ডক্টর গোবর্ধন দাস যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হওয়া এক হিন্দু শরণার্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। পিতা ছিলেন এক দরিদ্র কৃষক। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে তিনি বাঙালি তথা দেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে। আমেরিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার পর দেশে ফিরে এসেছেন কেবলমাত্র সেবার লক্ষ্যে। কথায় আছে বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। 4 দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং 3 দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাঙালি গবেষককে নীতি আয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দুটি ম্যাডাম এই যে আরো কপি। भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करेंगे। वेरी गुड। পাল্টানো দরকার।
আমার সাথে আজকে এরকম কাজ হয়েছে, পরবর্তীকালে যেন আর 5টা মেয়ের সাথে না হয়। জানি না আমি আবার বেঁচে ফিরবো কি, আমি হয়তো মরেও যেতে পারি, কিন্তু পরবর্তীকালে যাতে আর কোনো মেয়ের সাথে এরকম না হয় আমি শাস্তি চাই। তাদের যারা আমাকে জোর জবরদস্তি করিয়েছে বা যারা আমার সাথে করেছে, ওই লোকগুলো আমার বাপের সমতুল্য বয়সে ছিল, ওদের আমি পায়ে ধরেছি, আমি বলেছি আমি আপনার মেয়ের মতো। তারপরে ওরা আমাকে ছাড়েনি, না দিদিরা ছেড়েছে, দিদিকে বলেছে আমি আপনার মেয়ের মতো। ওরা বলেছে, খালি বলতো যে মেয়ে তো আর নস, মেয়ে তো আর নাস। আমি বাঁচবো নাকি মরবো জানি না, কিন্তু আমি ওদের শাস্তি চাই। পরবর্তীকালে যাতে আর কোনো মেয়ের সাথে এরকম করার ওদের না সাহস না থাকে। ওরা একটা কিছু ব্যবহার করতো আর আমাকেও কিছু খাইয়ে দিত। খাই দিত দিদিরা খাওয়াতো এটা। আর তোমাকে কে মানে রেডি কে করে দিত? জ্যোতি সাহানি। কে? জ্যোতি সাহানি আর বর্ষা। ওরা কি করতো? ওরা রেডি করিয়ে দিত, দিদিরা ওদেরকে বলতো আর ওরা এসে রেডি করিয়ে দিত। তারপরে কখন আসতো? একজন আসতো 7টা 7:30 এরকম টাইমে, আর একজন আসতো 9টা থেকে 9টা 10টা করে 10:30 এরকম টাইমে আসতো। ওরা দুবার সিরিয়াল বুঝতে গিয়েছিলো, ওইখানে জানিয়েছিল আমার মেয়ে অনেক কষ্টতে আছে। ওরা বলেছিল ওইখানে অনেক সেফটিতে আছে, আপনারা চিন্তা করবেন না, এরকম বলেছিল। ওরা আমাকে ছাড়তে চায়নি, খালি নানা রকম অজুহাত দিত যে এখন সামনে ভোট আসছে, 15টা দিন থাকতে হবে, আর কয়টা দিন, আর বেশি দিন না, এরকম করতো। ওইখানে সব মেয়ের সঙ্গে এরকম হয় নাকি তোমার সঙ্গে শুধু? হ্যাঁ, ওইখানে সব মেয়ের সাথে এরকম হয়, এখন আছে যাদের সাথে এরকম হয়। ও, তুমি তাদের নাম জানো? হ্যাঁ জানি। তোমাকে কে রেডি করাইতো বললে? জ্যোতি সাহানি আর বর্ষা। ও, আর ঘরে একটা ঘরে তোমাকে একা ভরে দিত? হ্যাঁ, একা ভরে দিত যখন ওই কাজগুলো করতে আসতো তখন। ও, নিয়ে তারপর কতক্ষণ পর যেত? তারপর অনেকক্ষণ পর বেরোতো।